پہاڑ، یہ نہریں اور جو ایک بڑا خوبصورت منظر تھا اور بڑی زبردست وہ ایریا تھا. کہا آپ جب سورج طلوع ہو، سورج نکلے تو آپ چلنا شروع کریں اور سورج غروب ہونے تک آپ اس لائن کو جب واپس کراس کریں گے، واپس آ جائیں گے تو جتنا حصہ ہوگا یہ سب آپ کا. تو وہ اس کو تو منہ میں پانی آ گیا کہ یار یہ تو بیٹھے بیٹھے اچھا کام ہو گیا. تو اس نے چلنا شروع کیا. جب سورج نکلا تو وہ چلنا شروع ہو گئے. اب وہ چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں، سورج اپنی چال پر، سورج بھی چل رہا ہے. چلتے چلتے سورج بیچ میں آ گیا سر کے اوپر. اب وہ بھی چل رہے ہیں. اب آگے ایک سے ایک منظر، ایک سے ایک منظر، یہ بھی دلکش منظر، وہ بھی دلربا منظر، وہ بھی کشش ہے. یار یہ بھی لے لوں. اب جیسے پلٹنے لگے، وہ بہت زبردست ہے، وہ بھی لے لوں. پھر پلٹنے لگے، یار یہ تو آنا ہی چاہیے. تھوڑا وہ لے لیا، تھوڑا وہ لے لیا، یہ لے لیا، کرتے 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 اب سورج اب ڈھلنا شروع ہوا. اب جب سے مڑ کے دیکھا میں تو بہت آگے آ گیا ہوں. اب تو ٹائم کم رہ گیا ہے. اب تو دوبارہ مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. اور اگر یہ کچھ بھی نہیں ہوا تو میرا تو سارا یہ پورا دن ضائع ہو جائے گا. یہ تو طے یہی تھا کہ اگر آپ دوبارہ واپس نہیں آئے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اب اس نے پلٹنا شروع کیا. پلٹتے پلٹتے پھر کوئی چیز سمجھ میں آ گئی. پھر 4 قدم جا کے پھر وہ بھی لے لیا اپنے اندر، مگر دیر ہو رہی تھی. اب جب پلٹنا شروع کیا تو اب سورج کی رفتار اپنی طرف سے تھی. جیسے ہمارا یہ ظہر کے بعد کا وقت جو مغرب تک چلتا ہے، تو اب یہ بڑھ رہے ہیں اپنی اس بگننگ لائن، اسٹارٹ لائن کی طرف، اور سورج جا رہا ہے اپنے غروب ہونے کی طرف. اب سورج غروب ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی. جیسے ابھی سورج غروب ہونے میں کتنی دیر رہ گئی ہے، مگر سفر بہت طویل تھا. اب اس نے بولا یار یہ تو مسئلہ ہو جائے گا، اگر سورج غروب ہو گیا تو میں تو پورا دن ضائع ہو جائے گا، ساری محنت برباد ہو جائے گی، ملے گا تو کچھ بھی نہیں، الٹا سارا نقصان ہو گیا. اور وہ دوڑا. اب سورج بھی غروب ہو جا رہا، وہ دوڑے جا رہا، سورج غروب ہو رہا، وہ دوڑے جا رہا، دوڑا دوڑا دوڑا، بالکل سانس نہیں، ہاں بالکل ہانپ جاتا ہے بندہ. دوڑا. اب وہ سورج یہاں غروب ہوا، وہاں یہ دھار کر کر گرا. جیسے گرا تو اس کے جو ہاتھ تھے یہ اس بگننگ لائن پر گرے. لیکن ہوا یہ کہ جب اس کو سیدھا کیا تو اس کو تو سینہ پھٹ چکا تھا، وہ مر چکا تھا. جب اس کو سیدھا کیا تو جس حصے میں یہ لیٹا ہوا تھا شخص، انتقال ہو چکا اس کا. تو کسی نے کہا کہ یہ دوڑا تھا تو ساری زمین لینے کے لیے، مگر اصل زمین تو اس کی یہ تھی جس پر یہ لیٹا ہوا ہے. کیونکہ موت تو انسان کو زمیندار ویسے ہی بنا دیتی ہے ایک طرح سے، کہ ہم ایک اتنا سا ٹکڑا تو ہم کو دے ہی دیا جاتا ہے کہ اس میں لیٹا دیں گے. زندگی بھر لوگ ہماری زمینوں کے لیے لڑ رہے ہوں گے، اور مرنے کے بعد ایک زمین ضرور دلا دیں گے کہ یہ ٹکڑا تمہارا. باہر ملکوں میں لوگ کاروبار کے لیے جاتے ہیں نا، میری بہت سو سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ تک مجھے کسی نے بھی اس پر اس کے تردید نہیں کی، منع نہیں کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے. کہ تقریباً 100% نہیں کہہ سکتے، تقریباً لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا انتقال ہو جاتا ہے نا، تو ان کے اپنے پاس بھی، ان کے اپنے ذاتی طور پر بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ان کو کفن دفن دیا جا سکے. وہاں چندہ ہوتا ہے، وہاں گروپ بنے این جی اوز بنی ہوئی ہیں جو ان کے لیے ڈونیشن کرتی ہیں اور ان کی تدفین کرتی ہیں. 10-12 لاکھ روپے خرچہ ہے وہاں پر، مگر ان کے پاس نہیں ہوتے، زندگی بھر انہوں نے وہاں گزاری ہوتی ہے. تو یہ ہماری زندگی کا ایک اس میں ایک فلسفہ تھا، فرضی بات ہے جو نظر آ رہی ہے، لیکن ہماری زندگی کا اس میں ایک بیان ہے کہ ہم چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں، بھول گئے کہ موت بھی ہے، بھول گئے موت. اچھا بیان کیا جاتا ہے موت ہے، جیسے اس کو کہا کہتا ہے کہ سورج غروب ہونے تک تمہیں واپس آنا ہے. ہمیں بھی بیان کیا کہ بھائی موت کبھی بھی آ جائے گی. ہمیں تو یہ نہیں پتا، اس کو تو چلو اندازہ تھا کہ سورج کب تک غروب ہو جائے گا، موت کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور ہم ہے کہ
لیے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. ہماری امیدیں، ہماری تمنائیں، ہماری آرزوئیں جو ہے نا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. میں آپ کے سامنے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک دو ارشاد رکھتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جنت میں کوڑا، چابک، درہ، ہنٹر رکھنے کی جگہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے. یہ جنت ہے اور یہ دنیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ایک اور حدیث سنیے کہ یہ جو ہم طلب میں لگے رہتے ہیں، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے. نمبر ایک لمبی امیدیں، نمبر دو دنیا کی محبت. یہ جوان ہو جاتی ہے، ہوتی چلی جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں وہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ بوڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی. کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. کیونکہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے. کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. بہادر شاہ ظفر کا وہ جو شعر ہے نا، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں، اللہ کرے ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ماہ رمضان کے صدقے میں، اس مبارک عشرہ مغفرت کے صدقے میں ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
नवैतु सुन्नत अल-इतिकाफ, जब कभी मस्जिद में दाखिल हों इतिकाफ की नीयत की आदत बनाइए। जब तक मस्जिद में रहेंगे सवाब मिलेगा, जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे ये नफल इतिकाफ खत्म हो जाएगा। दोबारा मस्जिद में दाखिल हों तो नए सिरे से नीयत कर लीजिए। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम किया हुआ पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होता है जबकि इतिकाफ की नीयत की हो। इफ्तार का वक्त आ गया, मस्जिद में इफ्तार नहीं कर सकते अगर नीयत नहीं की, तो अब कर लीजिए और इफ्तार भी कर लीजिए, लेकिन मुनासिब ये कि खाने वगैरह के लिए इफ्तार ना किया जाए, खाने वगैरह के लिए इतिकाफ की नीयत ना की जाए, सवाब के लिए की जाए। तो बेहतर ये कि आप इतिकाफ की नीयत सवाब के लिए करें, कुछ जिक्र दुरूद कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अब भले इफ्तार वगैरह कर लें। और अगर आते ही कर ली थी नीयत इतिकाफ की, तो अब खाने के लिए असर 9 एहतिकाफ की नीयत की ज़रूरत नहीं है। रास्ते में मस्जिद में आता है तो आदमी कुछ तो इबादत कर ही लेता है, दुरूद शरीफ पढ़ लेता है, तिलावत, वक्त की नमाज वगैरह। तो अब ये नए सिरे से 12 मरतबा दुरूद शरीफ और ये पढ़ने का यहाँ मतलब वो जो मैंने कहा ना, मुराद ये नहीं है। अब डायरेक्ट इफ्तार वगैरह कर सकते हैं कि नीयत भी की हुई है पहले से ही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा जो उम्मती मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है उसके लिए हरम की नेकियों में से 10 नेकियां लिखी जाती हैं। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरम की नेकियां क्या है? फरमाया, हरम की एक नेकी 700 नेकियों के बराबर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 1440 हिजरी के माह रमज़ान करीम का 11वां रोज़ा है। असर के बाद आलमी मदीना मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची में कसीर मोतकीफ़िन जमा है और बदर मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ, जरूरी नहीं। बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, भूल करता पाए फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे बिला वजह अपने कहे पर जिद करता नहीं पाएंगे, इंशाअल्लाह भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे, भूल कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तबीयत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो उसका कज़ा कब अदा कर सकते हैं? तुलुए आफ्ताब की कितनी देर बाद? फजर कज़ा हो जाए तो गुरूब आफ्ताब की 20 से 25 मिनट के बाद कज़ा कर ली जाए। अब सुन्नतें भी अगर ज़हवा कुबरा से पहले पढ़ते हैं तो बेहतर ये कि सुन्नतें भी साथ में पढ़ लें और फजर भी पढ़ लें। और अगर ज़ोहर का वक्त जैसे आ गया, अब ज़ोहर में कज़ा कर रहे हैं, तो अब सुन्नतें नहीं पढ़ी जाएंगी, सिर्फ फ़र्ज की कज़ा होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि हम कोई काम करने का इरादा करते हैं कि हम ये किताब पढ़ लेंगे, लेकिन सुस्ती के मारा हम वो किताब नहीं पढ़ पाते, तो इसका क्या कोई हल है? सुस्ती तो बहुत सारे कामों में होती है, लेकिन बंदे को करनी पड़ती, वो काम करना पड़ता है। नौकरी पर जाने को भी दिल नहीं करता, लेकिन जाना ही पड़ता है, ज़ाहिर है। तो इसी तरह किताब पढ़ने को दिल नहीं करता तो ज़बरदस्ती अपने दिल को इस पर आमादा किया जाए, तो दिलचस्प मज़ामीन पढ़े जाए, वाक़यात, करामात, इस तरह के वाक़यात में दिल जल्दी लगता है, इस तरह पढ़ने की आदत पड़ेगी। तो ये भी पढ़े, कुछ और मज़ामीन भी पढ़े किताबों के, तो इस तरह इंशाअल्लाह दिल भी लग जाएगा। दुआ भी करें कि अल्लाह पाक इल्म दीन के उसूल में दिल लगा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तबिया अत्तार गुलामी यासीन अत्तारी माशाअल्लाह ज़बरदस्त मदनी मुज़ाकरा अपनी खुशबुएं बरकतें लुटा रहा है। या मुर्शिदी आपको माहाना 11वीं शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। अर्ज़ खिदमत ये थी कि आपकी क्लिप सुनी, उसमें आप फरमा रहे हैं कि मुसलमान दुकानदार से हर महीने की 11वीं शरीफ पर मुअज्जना रकम पर शीरनी खरीदें, तो अगर ऐसा ना करें बल्कि मुअज्जना रकम पर या उससे ज़्यादा रकम के मुताबिक घर में कुछ चीज़ पकवा कर उस पर फातिहा ख़वानी कर ली जाए, तो क्या ये भी दुरुस्त रहेगा या फिर मुसलमान की दुकान ही से वो चीज़ लाकर फातिहा ख़वानी करनी होगी? इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाहु। ये मतलब बुजुर्गों का लिखा हुआ है कि जब खरीदें तो मुसलमान की दुकान से खरीदें। अब जरा घर में मौजूद है तो स्पेशली माहाना 11वीं के लिए खरीदारी जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है, मतलब कि घर में है तो फिर खरीदने की जरूरत नहीं है। अब तेल कम पड़ गया, मिर्चें कम पड़ गई, मसलन नमक ही कम पड़ गया मुसलमान की दुकान से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल ये है कि जब दो शख्स हों तो नमाज जनाजा कैसे पढ़ेंगे, जमात से पढ़ेंगे या फिर अलहदा अलहदा? बराबर खड़ा करके जो पढ़ते हैं, तो खड़ा करके बराबर अगर जमात करेंगे तो जी, तो जमात करके पढ़ सकते हैं, बराबर में खड़ा हो जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह खड़ा हो, इमाम आगे हो और मुक्तदी की एड़ी जो है इमाम की एड़ी से पीछे, इस तरह ये दोनों जमात से नमाज पढ़ लें। कोई भी नहीं है तो अकेला पढ़ ले, तब भी फर्ज अदा हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरी बेटी ज़ारा फातिमा जो तकरीबन 6 मंथ से जो है ना उनको झटके वगैरह पड़ते हैं, फीट्स वगैरह आते हैं पापा, तो उनके लिए दुआ फरमा दीजिए और उनको वजीफा भी बता दीजिएगा। मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें काफ़ी अरसे से झटके की बीमारी है, तो उनके लिए दुआ भी फरमा दीजिए और कोई वजीफा भी इनायत फरमा दीजिए। अल्लाह करीम प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में शिफा कामिला आजिला नाफ़िआ अता फरमाए। सूरह फातिहा को सूरह शिफा कहा गया है। बेहतर तो यह कि 41 बार 41 टाइम्स सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ पूरी सूरत ये पढ़कर पानी पर दम करके रख लें, इनको पिलाएं, दोनों को, जो भी मरीज हो उसको पिलाएं और दूसरा पानी मिलाते रहें, इंशाअल्लाह शिफा होगी। 41 बार पढ़ने में अगर सुस्ती होती है 7 बार पढ़ लें, बेहतर वही है 41 बार, वरना 7 बार पढ़कर भी रोज़ाना पानी में दम करके पिलाते रहें, इंशाअल्लाह शिफा होगी इंशाअल्लाह करीम। शिफा रब ने देनी है और रब चाहेगा तो शिफा होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद फैसल अत्तारी है, मेरा ताल्लुक़ कराची मेडिसिन मार्केट से है। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है कि जो ये नफली एतकाफ़ है, चाहे वो 10 दिन का हो चाहे वो 30 दिन का हो, लोग उसमें एतकाफ़ करने के बाद वहाँ पर आकर मोबाइल पे लगे रहते हैं या कारोबारी मामलात में लगे रहते हैं या दुनियाई मामलात में लगे रहते हैं। एतकाफ़ की क्या एहतियातें हैं, ज़रा उस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा दें। आप एहतिकाफ कर लें, इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन ये रहनुमाइयाँ होती रहेंगी। ये फैज़ान मदीना में किताब में भी लिखा हुआ है, फैज़ान सुन्नत का एक बाब है फैज़ान एहतिकाफ। फैज़ान रमज़ान में एक हिस्सा है फैज़ान एहतिकाफ, उसमें भी काफ़ी एहतियातें बयान की हुई हैं। इधर एहतिकाफ के माना होता है, मतलब यानी कि जम कर पड़ा रहना, कि अब मग़फ़िरत करवाए बगैर नहीं जाऊंगा। अब कोई किसी अफसर से भी कोई मतलब हो और उसके पास जाए अपना काम निकलवाने के लिए, तो अफसर को बोले सर साहब सर जो भी करेगा वो आपको पता है। तो जब अल्लाह पाक से मांगना है तो इस अंदाज में, जिस तरह हमारा अंदाज है, तो ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। तो ना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो, ना कारोबारी बातें हो, ना दुनियावी बातों में जो चौपाल लगते हैं। तो वैसे भी तो मुमानत है, मस्जिद के अपने आदाब है कि क़यामत के करीब लोग, हदीस पाक में ये मज़मून मौजूद है, या क़यामत के करीब
لوگ قیامت قریب دنیا میں مسجد کی باتیں ہوں گی، تم ان کے پاس مت بیٹھنا، ان کو خدا سے کوئی کام نہیں ہے۔ یہ تو مطلقاً عام طور پر بھی ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کی جائیں، کہ لوگ مل کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنا بھی منع ہے، کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کو خدا سے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ پھر اعتکاف میں جب کہ بندہ جم کر بیٹھا ہے کہ یا اللہ مغفرت کروائے بغیر نہیں جاؤں گا، تو اب یہ کہ یہ پھر یہ کیا کر رہی ہے، موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، مسکرا رہا ہے، کبھی ہنس رہا ہے۔ ظاہر ہے اس میں ایسی باتیں تو ہوتی ہیں کہ آدمی ہنسی تو آتی ہے، تو اس لیے وہ موبائل کا فون جو ہے نا، موبائل کا استعمال حسب ضرورت کیا جائے، خاص کر مسجد میں بہت احتیاط کی جائے۔ بعض ضرورتیں پڑتی ہیں، جیسے میرے پاس موبائل رکھا ہے، ضرورت پڑتی ہے کہ وہ دوران مدنی مذاکرہ کو مفتی صاحب مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں مجھے، کہیں اور سے کوئی حدیث سے پاک آ جاتی ہے کہ بھئی یہ بیان کرنی ہے، یا آپ نے جو بیان کیا اس میں فرق تھا، درستی ہے وغیرہ، پھر مجھے ضرورت پڑتی ہے تو کوئی کہے کہ آپ خود تو موبائل سے دنیا کو منع کر رہا ہے اور یہ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ضرورتاً استعمال موبائل کا مسجد میں اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ کسی نماز پڑھنے والے کو، کسی تلاوت کرنے والے کو، کسی سونے والے کو ایذا نہ ہو۔ یعنی ہماری کوئی عبادت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ اب جیسے کہ معتکفین بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ سمجھیں کہ ساری مسجد کا مالک بھی میں ہی ہوں، میں جو چاہوں کروں، میں اونر ہوں اس کا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ مسجد تو اللہ کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں نمازیوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی آرام کر رہا ہے، ذرا معتکف جب مسجد میں پڑا ہے اور دن رات پڑا ہے تو سوئے گا، تو صحیح نا، سوئے گا، آرام کرے گا، سکون اس کو چاہیے، تسبیح پڑھے گا، تلاوت قرآن کرے گا، نوافل پڑھے گا، تو اس میں بڑی احتیاط ہے۔ جیسے اب وہ مائک کا استعمال، اب رات میں تہجد پڑھی جائے اور پھر با جماعت پھر مائک کا استعمال کیا جائے اور اس پر مائک پر زور زور سے دعا ہو، 3.5 آدمی بیٹھے ہوں اور مائک پر ہم لگے ہوں، کوئی ادھر سو رہا ہے، کوئی ادھر نفلیں پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کریم بیٹھ کر وہ تلاوت کر رہا ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا کہ مائک کی آواز، جیسے کہ اب اس وقت مائک کی آواز ہے، ہزاروں لوگ جمع ہیں، پتہ ہے پہلے سے طے ہے کہ بھی روزانہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد، تو اس میں اور اس میں فرق ہے۔ تو اس دنیا میں جہاں بھی اعتکاف ہو رہے ہیں، مہربانی کر کے اس کا نوٹس لیں کہ تہجد، اشراق، چاشت بغیر مائک کے پڑھنی ہے۔ اتنے لوگ نہیں ہوتے، ہوں تو بھی آواز پہنچ جاتی، سناٹے ہوتے ہیں، اتنے نہیں ہوتے ویسے عام طور پر تہجد وغیرہ میں، تو بغیر مائک کے یہ پڑھنی ہے، دعا بغیر مائک کے کرنی ہے، مناجات، کلام، یا تہجد میں کلام تو پڑھے بھی نہیں جاتے، خالی وہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، منظوم دعائیں، تو یہ بھی بغیر مائک کے ہوں کہ، اور آواز بھی اگر مائک کے بغیر بھی ہے تو آواز بھی اتنی بلند نہ ہو کہ کوئی اگر سویا ہے تو اس کی آنکھ کھل جائے یا اس کو پریشانی ہو، کروٹیں لیتا رہے۔ بھائی ٹھیک ہے، تہجد نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہے نا، اس کو ہم یہ تو نہیں کہ اس کو برا والا کہہ سکتے ہیں۔ غالباً شیخ سعدی نے اپنا واقعہ لکھا ہے غیبت کی تباہ کاریاں میں، کہ ایک بار میں تہجد کے لیے اٹھا تو میں نے، اور لوگ سوئے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ والد صاحب بھی اٹھے ہوئے تھے کہ سارے لوگ مردار کی طرح سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی مطلب تہجد کے لیے نہیں اٹھا، تو والد صاحب نے فرمایا تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا، یہ غیبت میں تو نہ پڑتا، ٹھیک ہے سوئے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کو برا بھلا کہنا تو جائز نہیں ہو گیا نا۔ تو یوں مطلب ہے کہ مسجد مسجد ہے، تو اس میں کسی کو اپنی کسی طرح سے بھی اپنی آواز سے، اپنے انداز سے، اپنے چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے، اشارے سے، کنائے سے تکلیف نہیں دینی، نہ اعتکاف میں، نہ اعتکاف کے باہر، نہ مسجد میں، نہ گھر میں، نہ محلے میں، نہ کاروبار میں، کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ یہ وظیفہ بس آپ قبول کر لیں، میرا امن قائم نہ ہو جائے تو مجھے کہنا۔ ہم لوگ
मतलब ये मामूली मामूली बात पे चिढ़ जाते हैं, मुंह तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा वाली हमारी मतलब कैफियत होती है गुस्से की। अब इसमें कहाँ यार अमन कायम होगा? फिर बातें करते कि ये हो गया ना, ये हो रहा है, लोग यूँ कर रहे, तू अपने आप को सही कर लेना तो सारे सही हो जाएंगे। खुद अपने आप को तो सुधारते नहीं हम लोग। तो बहरहाल ये कि तमाम जगह मेहरबानी करके जो मस्जिदों में इत्तिकाफ हो रहे हैं तो वो माइक इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनको मेरी तरफ से पाबंदी नहीं है, शरीयत की तरफ से ये पाबंदी है कि अगर लोगों को तकलीफ हो रही है और एक भी नमाज पढ़ रहा है तो उसको ये नहीं कहा जाए यार जल्दी खत्म करो, हमको माइक चलाना नहीं, तो पढ़ने दो। मस्जिद इबादत के लिए, तुम्हारे ये भूंगड़े चलाने के लिए, माइक चलाने के लिए नहीं है। माइक से बात की इजाजत है और जरूरतन इस्तेमाल होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सोशल मीडिया के कुछ सवाल आते हैं। उवैस रफीक, सर पर अगर मेहंदी लगी हो तो क्या नमाज पढ़ सकते हैं? मेहंदी पाक है लेकिन खुशबू नहीं आएगा, वो दिल लगेगा नहीं नमाज में, तो इसलिए दो कर ही पढ़ी जाए। शौकत सोमरो, क्या रात के आखिरी हिस्से के ख्वाब सच्चे होते हैं? कहा तो जाता है कि रात के आखिरी हिस्से के जो ख्वाब होते हैं बड़े मुत्तबिन मजबूत होते हैं, लेकिन बहरहाल ख्वाब देखने वाले पर भी डिपेंड करता है, क्या देखा इस पर भी डिपेंड करता है, उसकी कैफियत क्या थी, उसका किरदार क्या है। ताबीर जो है ना, ये मतलब इसके काफ़ी मतलब है कि वो सूरत है, इसलिए अपने इसमें जब तक यानी कि ताबीर ना जानते हो किसी ख्वाब के बारे में कलाम ना करें। शरन भी इसकी इजाज़त नहीं है कि हम इसकी अटकल से ताबीर बताएं। बिनते नज़ीर, क्या असर के बाद कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं? नीज असर के बाद सबक याद कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, तिलावत करिए, कुरान में तो मना नहीं है। सबक में गलत नहीं है कि वो दिन भर के थकान और कुछ है ना। इसमें दारुल सुन्नत का तफसील के साथ फतवा है। इसमें पहले जो असलाफ थे वो इसलिए ख़ास तौर पे मना करते थे कि उस वक्त रोशनी कम होना शुरू हो जाती थी, चिराग भी नहीं होते थे और रोशनी भी कम होना शुरू हो जाती थी, तो इसलिए वो मना करते थे कि इस वक्त में निशात हासिल कर ले, वरना अगर रोशनी का वाफिर इंतज़ाम है जैसे हमारे दौर में तो इसमें फिर कोई हर्ज नहीं है। अब असर के बाद वो सूरत है ही नहीं सही। जैसे कि वो जानवर ज़बाह करना रात में मकरू लिखा है, तो वो भी रोशनी की वजह से। अगर रोशनी का फुल इंतज़ाम है तो अब ज़बाह करना मकरू नहीं है। और ये मसला कुर्बानी से ताल्लुक़ नहीं रखता, इसका ताल्लुक़ ज़बाह से है। लोग पूछते हैं कुर्बानी रात में हो जाती है? बिला करात हो जाती है कुर्बानी। वो ज़बाह में है कि अंधेरा ना हो, कि पता चले कितनी लगे कट्टी क्या है। गला काटा, गर्दन काटी, समझ तो पड़े ना, जाला होगा तो समझ पड़ेगी ना कि क्या और कितना कटा। अब्दुल रशीद, जो खुद रोज़ा नहीं रख सकते क्या वो अपनी जगह किसी और को रोज़ा रखवा सकते हैं? नहीं, खुद ही फर्ज ऐन है, जिस पर है खुद ही रखेगा। मंजूर अहमद, बगैर रोज़े के रोज़ेदार बनकर मस्जिद में इफ्तार करना कैसा है? रोज़ादार बनकर तो धोखा तो है नजर है, और अंडरस्टूड कि जो दिया गया वो रोज़ादारों के लिए दिया गया है, न कि बेरोज़ा के लिए। अगर पता चल जाएगा इसने रोज़ा नहीं रखा तो लोग अड़ाउड़ी कर देंगे कि चल भाग, तू का बेटी है। तो ये तो बिल्कुल बेमुरव्वती बेगैरती है यार। एक तो रोज़ा अल्लाह का फ़र्ज इसने छोड़ा और दूसरा माल खाने के लिए मस्जिद में रोज़ादारों का माल खाने लगा। नहीं ना खाएगा। मैं जब छोटा था मुझे तो भेज देते थे मस्जिद से बाहर इफ्तार के वक्त। आपको मैं भेज देता था, लेकिन बच्चों का उर्फ है, को मना नहीं करता। मुझे बचपन का एक दिल आज़ार वाकया याद है। था मैं भी थाल में जैसे बैठा था इफ्तार को, और मुझे एक बुजुर्ग ही कहेंगे, जाहिर है बुजुर्गों के अपने मिजाज होते हैं, तो बुजुर्ग टाइप के ही थे मस्जिद के ही खादिम वगैरह। मुझे बोला तुमने रोजा रखा? मैंने कहा नहीं। उठ का या बोला क्या देखो रोजा नहीं रखा, खाने बैठ गया है। यार कोई मेरी हिमायत पे आया नहीं कि इसकी उम्र भी तो देखो यार। नाबालिग बच्चा था, छोटा सा था। अब ये दिल आजारी मैंने इनको माफ किया, लेकिन ज़रा कहीं ऐसा भी नहीं करना है। उर्फ तो है, बच्चे तो खाते हैं। इफ्तार में लोग मना करते भी नहीं है, खाने देते हैं आमतौर पर। मना करने की फिर शरीयत से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। तुमने तो दिया भी नहीं ना माल, यार किसी का माल है। अब इसमें मतलब तो ये
ठीक नहीं है। तो मैं अपने बच्चों को दोबारा मना करता था कि तुम नहीं खाओ यार, रोजा नहीं रखा तो रोजादारों को खाने दो। अय्यूब अली, अगर 4 रकात तरावी की नीयत से जो है वो तकबीर कह ली और पहले कादे में गलती से सिर्फ तशहुद पढ़ी और क़ियाम में खड़े हो गए, अब आखिर में सजदा सहव कर लिया, इस सूरत में क्या हुक्म होगा? दोबारा अय्यूब अली का सवाल है, अगर 4 रकात तरावी की नीयत से तकबीर कह ली, तकबीर तहरीमा कह ली और पहले कादे में गलती से सिर्फ अत्तहियात पढ़ी और क़ियाम में खड़े हो गए, अब आखिर में सजदा सहव कर लिया, इस सूरत में क्या हुक्म होगा? अच्छा, दुरूद नहीं पढ़ा अत्तहियातों के बाद यूं नहीं, सजदे सहव वाजिब नहीं होता। सजदे सहव कर लिया तो हो गई, लेकिन जब सजदे सहव वाजिब ना हो तो सजदे सहव करना ये नहीं ठीक, ना करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये जो अगर फजर कज़ा हो जाए तो उस अगर उसको अदा करनी है तो उसकी अदा करने का टाइम क्या होगा? वही कि फजर सूरज तुलू होने के बाद, अगर उसी फजर वही फजर कज़ा हुई है तो तुलू होने के बाद मतलब 20 मिनट या 25 मिनट गुजर जाए तो अब तक कर सकते हैं। लेकिन मकरूह औकात में कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती सिवाय उस दिन की असर के जिसमें मतलब वही मकरूह वक्त आ गया लेकिन वो पढ़ी नहीं है तो अब पढ़ ले, लेकिन जानबूझकर इतनी ताखीर करना ये हराम है बिला मजबूरी के। ये एक जहन में ख्याल पैदा होता है या इश्काल आता है या वसवसा आता है कि यार ये 11वीं मनाए या 12वीं मनाए या कोई भी ऐसा दिन बनाए तो ये दिन फिक्स करने की क्या ज़रूरत है? किसी दिन भी कर सकते हैं। तो आदि किस दिन की थी फिक्स किया था? हाँ, क्या तो हॉल नहीं मिलता फिक्स नहीं करते तो हॉल नहीं मिलता फिक्स नहीं करते तो पाकिस्तान को समझा 14 अगस्त फिक्स करके रखा है, तो बताएगा पाकिस्तान आपको कि दिन फिक्स होता है कि नहीं होता। मेहमान आने वाले हैं, दिन फिक्स होता है कि नहीं होता। जब मर्जी पड़े आ जाए, देख तैयार होगी आप लोगों के लिए। हजारों को कह के रखें, फिर पता चलेगा दिन फिक्स करना। तो जब हर काम के लिए दिन फिक्स करते हैं, इबादतों के दिन फिक्स है, रमजान भी तो फिक्स ही फिक्स है यार। रमजान के अलावा रोजा फर्ज नहीं होता, अल्लाह ताला की तरफ तो फिक्स करता है ना। बकरीद फिक्स है, हज के दिन फिक्स है, तो सारी जब इबादतों के दिन फिक्स है, इसमें हमको सीखने का है। ये नहीं अल्लाह ने बेशक तो मना भी तो नहीं किया ना कि अब इसमें होता है कि मतलब वो उर्स का दिन क्यों फिक्स किया, तो ईसाल सवाब का दिन फिक्स क्यों, तो तीजे का, तो 40वें का, 10वें का। सर ये परेशानी होती है बाज़ वक़्त शैतान जिसको वसवसा डालता है उसको। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, दिन फिक्स किए बगैर, टाइम फिक्स किए बगैर तो कुछ भी नहीं होता। सारी नमाजों का टाइम भी तो फिक्स है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पर हर हफ्ते के दिन मस्जिद कुबा जाया करते थे। फिक्स किया हुआ था कि हफ्ते के दिन कभी पैदल और कभी सवारी पर मस्जिद कुबा जाकर वहाँ नमाज़ पढ़ा करते थे। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सही बुखारी शरीफ में एक बाब यानी चैप्टर ही इस हवाले से लिखा है कि इल्म वग़ैरह के लिए कि क्या कोई ख़ास दिन मुकर्रर कर सकते हैं, और उस पर फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये रिवायत नकल की है कि आप ख़ास तौर पर जुमेरात का दिन मुकर्रर करके लोगों को वाज़ो नसीहत किया करते थे। शोहदा उहुद को नवाजने भी जाते थे। और एक सहाबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से बुखारी शरीफ में ये है कि वो हर जुमा के दिन सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की दावत किया करती थी। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मुझे आलिम गैब से मालूम हुआ है कि 5वीं सदी के वस्त में यानी दरमियान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अतहार यानी पाक औलाद में से एक कुतुब आलिम होंगे जिनका लक़ब मुहियुद्दीन और नाम मुबारक सैयद अब्दुल कादिर होगा, और वो गौसे आदम होंगे और उनकी पैदाइश जिलान में होगी। इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अतहार में आइमा इकराम और सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के अलावा अव्वलीन व आखिरीन के हर वली और वलिया की गर्दन पर मेरा कदम है, ये कहने का हुक्म होगा।
میٹھے میٹھے اسلام بھی الحمدللہ امیر علیہ سنت ہمیں ایسی شان والے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں. جی ہاں، جو امیر علیہ سنت کے مرید ہو جاتے ہیں وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں. جو اسلامی بہنیں سن یا دیکھ رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں. باری کے دنوں یا مخصوص ایام میں بھی یہ بیعت کر سکتی ہیں. اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت نہیں. ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے. اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے. انہیں امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا. اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو جو بیعت ہونا چاہتے ہیں اپنے مریدوں میں شامل کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. اللہم آمین. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ابھی افطار کا وقت ہے، مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں. افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کی بشارتیں ہیں اور یہ بڑا ہی اہم وقت ہوتا ہے. اور یہ ماہ رمضان کا ہی سمجھے یہ ایک حصہ ہے، خاصہ ہے. اللہ کرے کہ ہم اس وقت کی قدر کرنے میں، دعا میں شرکت کرنے میں اور اپنی مغفرت کو پانے میں کامیاب ہو جائیں. دعائے افطار. اچھا، جو بیچ میں آ کر تشریف فرما ہوئے ہیں تو جلدی جلدی پیچھے چلے جائیں ورنہ نماز کے لیے پرابلم ہوگا مغرب کی صفیں بنانے میں. آئندہ بھی خیال رکھیں کہ ایسی جگہ بیٹھیں گے جہاں آپ کو اس طرح بیچ میں اٹھنے کی دوبارہ ضرورت نہ پڑے. ماشاءاللہ جو پہلے سے بیٹھے ہیں اپنی صف میں تو ان کے لیے رکاوٹ نہیں بننی، نہ بحث کرنی ہے کہ مجھے جگہ دے دو. پھر وہ سب ٹیڑھی ہو جائے گی اور ایک دوسرے کو مطلب پریشانی ہوگی.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلو علی الحبیب سر خم ہاتھ میرا اٹھا ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا نیک خصلت بنا مجھ کو مولا تجھ کو رمضان کا ستارہ ہے تجھ کو رمضان کا ستارہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کر رحم کر تو عطا کر اور معاف خدا ہر خطا کر واسطہ پنجتن پاک کا ہے یا خدا تجھ سے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آخدو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان دی وسلمہ منی اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی
अलैहि वालैहि वसल्लम माह रमजान का अशर रहमत हमसे जुदा हो गया। अब अशर मगफिरत अब तशरीफ ले आया है, उसका भी पहला रोज़ा पूरा होने को है। ऐ अल्लाह पाक, तुझसे मगफिरत का सवाल करते हैं। या अल्लाह पाक, हमारी बेहिसाब मगफिरत कर दे। या अल्लाह पाक, हमारे माँ बाप की भी मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह पाक, हमारे आल औलाद की भी मगफिरत फरमा। या अल्लाह पाक, हर दावत इस्लामी वाले और वाली की बेहिसाब मगफिरत कर दे। या अल्लाह पाक, सारी उम्मत की मगफिरत फरमा। है मग़फ़िरत का ये इशारा, तू मग़फ़िरत फरमा। मेरी तुझे रमज़ान का वास्ता या रब, मेरी तुझे मगे रमज़ान का वास्ता या रब। उबैदे अशराए बख्शिश सीता पर दे। करम से जो नियामत तो किया खुदा या रब। या अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमारी झोलियां भर दे। ऐ अल्लाह पाक, हमारे गुनाह माफ कर दे। या अल्लाह पाक, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह पाक, हमें नेक बना दे, नेकों से मोहब्बत दे, नेकियों से मोहब्बत दे, गुनाहों से हमें नफरत हो जाए। ऐ अल्लाह पाक, हम न गुनाह की तरफ जाएं, न हम गुनाह करें, न किसी को गुनाह करने का कहें। ऐ अल्लाह पाक, हम हर तरह से गुनाहों से बचे रहें। मौला करीम, इबादत में हमारा दिल लग जाए, नमाज रोज़ों में, तरावीह में, तिलावत कुरान में दिल लग जाए। ऐ अल्लाह पाक, तेरे जिक्र में दिल लग जाए। ऐ अल्लाह पाक, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत की आमाजगाह बना दे। या अल्लाह पाक, हमारे वीरान दिलों में तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे उतर आए, हमारा दिल जलवा महबूब से आबाद हो जाए। इलाहुल आलमीन, दिलों से दुनिया की बेजा मोहब्बत निकल जाए। इलाहुल आलमीन, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, हमारे कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, परेशान हाल खुशहाल हों, दुखी सुखी हों। ऐ अल्लाह पाक, जिनके रूठे हैं मन जाएं, जिनके बिछड़े हैं मिल जाएं। ऐ अल्लाह पाक, रोजी रोजगार में खैर व बरकतें मिलें, कर्जे उतरें। ऐ अल्लाह पाक, बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत बगैर ऑपरेशन के अता हो जाए। इलाहुल आलमीन, जिनकी औलाद नाफरमान है, फरमाबरदार हो जाए। ऐ अल्लाह पाक, मजलूम कैदियों को आज़ादी नसीब हो जाए। या अल्लाह पाक, हमारे वतन अजीज को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से बचा, वतन अजीज की हिफाजत फरमा और सही मानों में इस्लाम का कलआ बना। इलाहुल आलमीन, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते नमाजी बन जाएं, रोज़ा नहीं रखते रोज़ादार बन जाएं। इलाहुल आलमीन, हमारा बच्चा बच्चा नमाजी बन जाए, हमारी मस्जिदें आबाद हो जाएं, ऐश कोशियों के अड्डे वीरान हो जाएं। या अल्लाह ताला, हर तरफ बस तेरी याद हो, हर तरफ तिलावत कुरान हो, हर तरफ से नातों की सदाएं हों। फिल्मी गाने ना सुने हम, फिल्मी गाने
نہ چلائیں. اے اللہ پاک فلموں ڈراموں گانے باجوں سے نجات دے دے مسلمانوں کو, میوزک سے نجات دے دے. بس تیرا ذکر ہو, تیری یاد ہو, تیرے محبوب کی یاد ہو, صحابہ و اہل بیت کی یاد ہو, اولیاء کرام کی یاد ہو. اے اللہ پاک ہم سے وہی کام لے جس سے ہمیں ثواب ملے, جس سے تو راضی ہو, تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں, ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے. نزا کی سختیوں میں اے اللہ پاک محبوب کے جلوے نصیب ہوں, تیرے پیارے حبیب ہمیں کلمہ پڑھائیں اور دنیا سے ہم کلمہ پڑھتے ہوئے محبوب کے جلووں میں رخصت ہوں. ہماری قبر جنت البقیع میں بن جائے, جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے. الہ العالمین جنہوں نے دعاؤں کے لئے کہا, ان کی جائز دعاؤں پر جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. بلا حساب جنت میں داخلہ یا رب, پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب. نبی کا صدا کے لیے راضی ہو, کبھی بھی ہو یا خدا یا رب, کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب. اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکل کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب, کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب. بچانا برے خاتمے سے, بچانا برے خاتمے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات. الحمدللہ اللہم انی لک صمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یا اللہ پاک عشرہ مغفرت کا 11واں روزہ پورا ہوا, 12ویں شب آئی. الہ العالمین ہماری مغفرت کرتے ہیں, مغفرت یافتگان میں ہمارا نام بھی شامل کر دے. اے اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرما. الہ العالمین
गुनाह माफ कर दे, हमारे मरीजों को शिफा दे दे। ऐ अल्लाह पाक मकरूजों के कर्जे उतर जाए। या अल्लाह पाक बेरोजगारों को हलाल व आसान रोजी मिल जाए, बे औलादों को नेक औलाद नसीब हो। या अल्लाह पाक हज नसीब फरमा, मिठा मदीना दिखा। या अल्लाह पाक मदीने शरीफ की रुकावटें, हाजिरी की रुकावटें दूर हो जाएं, मदीने की हाजिरियां नसीब हों, असबाब हो जाएं, मदीने पाक पहुंच जाए। तू बख्श बेहिसाब के हैं, बेशुमार जुर्म देता हूँ वासिता तुझे। गुफ्तगू और काम काज रोक कर अजान का जवाब चाहे दीजिए शाहे और हिजाज का कमाइए। Oh, give me strength, I need you. Oh, Allah, give me strength, I need you, God.